ایک نمائندہ تنظیم ہے, جو ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے, جو ہمارے کرنٹ آفس بیئررز تھے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری, ان کی ٹرم 31 دسمبر 2025 کو ایکسپائر ہو گئی تھی. اس کے بعد الیکشن کمیشن تشکیل ہو گیا, تو ایز پر الیکشن نوٹیفیکیشن ہم نے پھر اپنا اسکیڈول دے دیا الیکشنز کا, جس میں ہمارے نامنیشن فارمز تھے, اس کے بعد فائلنگ آف نامنیشن پیپرز تھے. ہمارے پاس نامنیشن پیپرز 2 ریسیو ہمارے پاس ہو گئے, ایک تو جنرل سیکرٹری پوسٹ کے لیے اور دوسرا پریزیڈنٹ پوسٹ کے لیے. تو ان کے بعد ان 2 فارمز کی اسکرونٹی ہو گئی, ہمارے پاس اور کوئی فارم نہیں آیا, لہٰذا ہمارے پاس 2 کینڈیڈیٹس جو ہمارے تھے انہیں وہ ان اپوزٹلی الیکٹ ہو گئے ایز پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ایجیک. میں ایز الیکشن کمیشن پہلے شکر گزار ہوں ہمارے سینئر موسٹ ٹریڈ یونین لیڈر فاروق ترالی صاحب کا, اور ہمارے ریٹرننگ آفیسر جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مشتاق صاحب, اور ہمارے ظہور صاحب جو کہ پولنگ آفیسر تھے, اور ہمارے دوسرے سینئر موسٹ ٹریڈ یونین لیڈر شفیق شاہدہ صاحب. میں ان سب کا شکر گزار ہوں, اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہر کسی کانسٹیٹوئنٹ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اب میں آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر فاروق ترالی صاحب, وہ ایڈریس آپ کو کریں گے اور اناؤنس کریں گے ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس کا. تمام جرنلسٹ فریٹرنیٹی کو میری طرف سے السلام علیکم, آداب. جیسا کہ ٹریڈ یونین کانسٹیٹیوشن کی روح کے حساب سے جموں کشمیر امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی, جو ایک اسٹیٹ لیول کا امپلائیز کا ایک املگم ہے, کانسٹیٹیوشن کی روح سے 3 سال کے بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں. 31 دسمبر 2025 کو جموں کشمیر امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میعاد ختم ہوئی تھی, تو کانسٹیٹیوشن کی روح سے پھر نوٹیفیکیشن ہوئی. نوٹیفیکیشن کی روح سے ایک الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا, جس کی صدارت مسٹر شعیب اور مشتاق صاحب کر رہے تھے. تو 13 جولائی کو انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کی, اور نوٹیفیکیشن ایشو ہونے کے بعد پریزیڈنٹ, اسٹیٹ پریزیڈنٹ اور اسٹیٹ جنرل سیکرٹری پوسٹس کے لیے مطلب نامزدگیاں طلب کی گئی تھی. لاسٹ ڈیٹ تک صرف 2 نامزدگیاں آ گئی, ایک تو پریزیڈنٹ پوسٹ کے لیے مسٹر وجاہت دورانی اور جنرل سیکرٹری پوسٹ کے لیے سجاد پریز صاحب کی نامزدگی آ گئی. اس لیے کوئی دوسرا امیدوار ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا, اور کانسٹیٹیوشن کی روح سے اور جو الیکشن کمیشن کی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے مطابق مسٹر وجاہت دورانی کو ان اپوزٹ اسٹیٹ پریزیڈنٹ جموں کشمیر امپلائی جوائنٹ دوسرے کارپوریٹ اور پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے ہمیشہ ایک ترجمان بن کر حکومت کے ایوانوں تک انہوں نے ان کے مسائل اجاگر کیے, اور ان کے ریڈرسل کے لیے ہر ایک قربانی آج تک دی ہے. امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی 1995 میں مورز وجود میں آئی, اور آج تک اس میدان عمل میں برسر پیکار ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ لیڈرشپ جو اس سے پہلے بھی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت کر رہی تھی, آئندہ بھی جو ہمارے اسٹیٹ کی ملازمین ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا پبلک سیکٹر میں یا ڈیلی ویجر کیجول لیبرز کی بات کرتے ہیں, ان کی ریگولرائزیشن کے لیے اپنی تمام تر کوششیں میدان میں لا کر ان کی ریگولرائزیشن کو یقینی بنائیں. اور امید ہے کہ اس سلسلے میں جو پریزنٹ ہماری چنندہ سرکار ہے اور ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اس کو سیریس لے کے اسی بجٹ سیشن میں ان کے ریگولرائزیشن کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لے. اگر گورنمنٹ اس ڈیسیجن ان ریگولرائزیشن اور دوسرے جو معاملات ہیں ملازمین کے, ان کو حل کرنے میں اس بجٹ سیشن میں بھی ناکام رہی, تو ممکن ہے کہ ملازمین کے ساتھ ساتھ سارے ڈیلی ویجر کیجول لیبر حضرات, سیزنل لیبر جو بھی ہے, تقریباً 1 لاکھ جو کیجول لیبرز ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گی, جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت کے کاندھوں پہ ہوگی. ملازمین کے حق پہ یہ ان کو یہی کوئی فیصلہ لینا ہو. سجاد صاحب آگے. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 3 سال مکمل ہونے کے بعد جو ایجیک کا
यहाँ पे इलेक्शन होने वाला था, उसमें बिला मुकाबला यहाँ पे दोबारा ही सजाद अहमद परे और वजाहत दुरानी ही दोबारा मुंतखब हुए हैं। वजाहत दुरानी साहब मुबारक हमारी तरफ से। वजाहत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वजाहत साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुबारक सजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सजाद सोबस ईमानदार सारी करदल मुबारक। 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 Trava siniera. Employee Joint Action Committee Zindabad. Employee Joint Action Committee Zindabad. Sajjad Saab Sajjad Saab Sajjad Saab Farag Ahmad Tali Saab Zindabad. Toit Tabba Zindabad. आपने डाला ना, आपने डाला।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ کرم ہے جو ہم نے ایجیک میں ایک روایت قائم کی تھی کہ ہم ڈیموکریٹک کے لیے کس کو الیکٹ کریں گے. اس میں آج ہم تیسری بار الیکشن میں گئے. اس سے پہلے ہم نے 2 بار الیکشن کیا، جس میں ایک بار رفیق احمد رتھر صاحب الیکٹ ہوئے، دوسری بار مجھے نالچیز کو موقع ملا، اور آج تیسرا الیکشن تھا. سب سے پہلے میں فاروق احمد رالی صاحب جو ہمارے استاد رہے ہیں ٹریڈ یونین میں، اور ان کا زبردست کنٹریبیوشن رہا ہے ملازمین کی جدوجہد میں. جو اچیومنٹ ہے آج تک ہم نے ان کو دیکھ کے ہی ٹریڈ یونین سیکھی ہے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تشریف لا کے اس الیکشن کے پروسیس کو اختتام کیا اور اس میں 4 چاند لگائے، ہماری حوصلہ افزائی کی. امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ چاہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہے وہ پھلے پھولے، ملازمین کو موقع ملے اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا لیڈر چنے جو ان کی آواز بن کے آگے چلے، ان کو ساتھ لے کر چلے. آج ایجیک کے اس تیسرے الیکشن میں میں اور سجاد صاحب الیکٹ ہوئے ہیں انکنٹسٹڈ. یہ کنٹسٹ کرنے سے بھی زیادہ مانا جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے کانسٹیٹوئنٹس ہیں انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ان کا بڑاپن ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم دونوں، میں سجاد صاحب اور ان سب کو ملا کے یہ ایجیک ان کی آواز کو آگے پہنچائیں گے، ان کے معاملات کو آگے لے جائیں گے. انہوں نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا اور انکنٹسٹڈ ہمیں الیکٹ کیا، اور ہمارے خلاف کسی نے کوئی فارم نہیں اٹھایا، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے یہاں پہ اعلان کیا، انہوں نے بتایا. میں ان سب کا فردن جتنے بھی ہمارے کانسٹیٹوئنٹس ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، یہ الیکشن ایک پروسیس ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہے. تنظیم میں لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے، ان کو ریسپانسبل بنانے کے لیے، اور باقی کانسٹیٹوئنٹوں کو طاقت دینے کے لیے تاکہ وہ ایسے افراد کو باہر کا راستہ دکھائے جو ان کے توقعات پر کھرا نہ اترے. یہ جو مالائیں آپ دیکھ رہے ہیں یا جو سر پہ انہوں نے ہمارے یہ تاج پہنایا ہے، اصل میں یہ ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے. بوجھ بھی میں نہیں کہوں گا لیکن بوجھ ہی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں چنا ہے تو کوئی توقعات لے کر چنا ہے. ہم نے الیکشن کا سہارا اس لیے لیا ہے ایجیک میں تاکہ یہاں پہ سیلف سٹائل لیڈرشپ نے جو گند مچائی تھی ٹریڈ یونین میں اس کو ہم دفع کر سکے، اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہی ہم اپنے لیے راہ مشعل سمجھتے ہیں. آج ہمارا یہاں پہ الیکٹ ہونا ہماری ذمہ داریاں بڑھاتا ہے. تو جو ہمارے ساتھ کانسٹیٹوئنٹس ہیں، جو ہمارے ساتھ ملازمین ہیں، وہ چاہے ڈیلی ویجر ہے، کیجول ہے، چاہے گیزٹڈ آفیسرز ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹوں کے لوگ ہیں،
उन्होंने हमारे कांधों पे फिर एक बार जिम्मेदारी डाली है कि हम उनके मामलात को लेकर सरकार के पास जाएं, जो साहिब इख्तिदार है उनके पास जाए और ऐसे मामला तय करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं उन सब कॉन्स्टिट्यूएंटों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया और हमें एक बार फिर चुना। दूसरा, मैं यहाँ पे तय करता हूं अपने उस जो मैंने आज से 3 साल पहले जब पहली बार यहाँ ईजे का सदर बना था, उस वक्त जो हमने वादा किया था उसको हम पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, तो हमारी जदोजहद भी जो होगी वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ होगी, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगी, विद इन द एम्बिट ऑफ लेबर लॉ होगी। हम यकीन दिलाते हैं जो डेली वेजर्स का इस वक्त बर्निंग इशू है, मैं डेली वेजर्स कहता हूं उसमें सारे तबके वो समझे कि मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्दन में इसमें कैजुअल लेबर्स भी है, इसमें सीजनल भी है, इसमें लैंड ओनर है, इसमें ITI है, इसमें ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स है, कंसोलिडेटेड है, बाकी महकमे जात में रहबेले खेल है, रहबेले जंगलात है। ये जितने भी तबके हैं इनमें जो 61,000 का तबका है ये एक सेपरेट इशू है, और बाकी जो स्कीमों में लगे हैं NHM है, उन सबको मैं यकीन दिलाता हूं जो आपके जायज मुतालबात है जिनको हमने आज तक सरकार तक पहुंचाया है, हम आज के बाद भी उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। और अगर सरकार ने लैतुलाल से काम लिया तो जो भी हमारे पास प्रोविजन है कानून में जदोजहद के, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें हड़ताल करनी पड़े, हमें जदोजहद करनी पड़े, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जिस तरह से आज तक हमने शदो मद से मुलाजमिन के मामलात को लेकर काम किया है, इंशाल्लाह ताला हम आगे भी करेंगे। आपको याद होगा मैं पिछली बार तकरीबन 15 दिन में 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, लेकिन मेरा कोर इशू एक ही था, वो था डेली वेजर्स। बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने गुजारिश की, मैंने उनको ये भी कहा कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो आप जब इनमें रिकमेंडेशन बनाए उनका ख्याल रखना है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलना चाहिए, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके बच्चों में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए अंडर SRO 43। तो हम कंसर्न है हमारे पास इस वक्त, एक तो ये डेलीवेजरों का मसला है जो सबसे बड़ा है, दूसरा जो पब्लिक सेक्टर के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। इस वक्त बहुत सारे इदारे ऐसे हैं पब्लिक सेक्टर में जिनकी तनख्वाहें नहीं है, जो रिटायर हो गए सालों से, उनके रिटेल बेनिफिट्स नहीं है। 7th पे कमीशन अभी तक JKSRTC, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, HPMC अभी तक लागू नहीं हुआ, जबकि 10 साल हो गए SRO को। और जो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर लगे थे ड्राइवर SRTC में 14 सालों से अभी तक उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। हमारे पास चैलेंजेस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिस वक्त रिटायर हो रहे हैं उनका GP फंड नहीं है, उनकी रिटेल बेनिफिट्स नहीं है, वो पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस वक्त हम अपने एजेंडे में लेकर कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द हल किया जाए, या सरकार से इस पे कोई ना कोई जो इनिशिएटिव वो ले ले, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि अगले कुछ समय में ये सारे मसले हल होंगे। मैं आखिर में उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा, जो वादा उन्होंने असेंबली में पिछले साल किया था इसी बजट सेशन में मार्च के महीने में गालिबन, उन्होंने कहा था कि जो अगला बजट सेशन होगा उसमें डेली वेजर्स के लिए खुशखबरी होगी। हमें उम्मीद है वो हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे और उस खुशखबरी का ऐलान करेंगे, और जो इनके शान शान है ऐसा ना हो कि वो SRO 20 को थोड़ा सा पॉलिश करके फिर से वही पेश करे। नहीं, हम चाहते हैं कि आप टेम्पररी एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करें अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट्स। इस वक्त डिपार्टमेंटों में 70 से 75% रेगुलर एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके हैं, महकमे खाली हैं, आपको फिर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको रिक्रूट कीजिए अगेंस्ट द वैकेंट पोस्ट, ताकि ये मसला, ये इंसानी मसला है। आज एक किसी ट्रेड यूनियन का इसका मसला नहीं है कि कल को हमारे कंधे पे कोई स्टार चढ़ेंगे इनका मसला हल होने से। ये इंसानी खदमत है इस वक्त, क्योंकि इनके बच्चे, इनके बूढ़े माँ बाप, इनके घर में परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को देखकर हम भी परेशान हैं कि अल्लाह ताला इनके घर वालों की हिफाजत करे और इनको तौफीक दे, हमारे सरकार को, हमारे मंत्रियों को, हमारे चीफ मिनिस्टर को, कि वो इसको इंसानी मसला समझकर इसका हल करे। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं अपने कायदी मोहतरम मशहूर मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर अपने उस्ताद फारूक अहमद अली साहब का, इलेक्शन कमीशन एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद शोएब मुंशी साहब का, मुश्ताक अहमद मलिक साहब का, हमारे शेख ज़हूर साहब का, हमारे
मोहम्मद शफी शहदा साहब का, अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर हम पर एतमाद जताया और हमें खिदमत करने का मौका फराहम किया। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ का आरजी मुलाजिम, यहाँ का पब्लिक सेक्टर का तनख्वाह का मामला, उनका एक बार का फैसला, ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन, और जो इस वक्त मुलाजमीन पर, चाहे छोटे दर्जे के मुलाजमीन हो, गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, उन पर जो अजाब आताब किया जा रहा है, मैं पूरी तवक्का रखूंगा कि जिन लोगों ने हमें एतमाद दिया वोट के जरिए से, जिन्होंने हमारे खिलाफ खड़े भी नहीं हुए, हमें बिला मुकाबला कामयाब करार दिया, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा वो हमें भरपूर साथ देकर इस चैलेंज पर काबू पाने में हमारी मदद करेंगे। और दूसरी बात, हम इस स्टेज के माध्यम से आज यहाँ की सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, इंसानी मामला है यहाँ का आरजी मुलाजिम का मामला, इंसानी मामला है। जिसने आपकी 30 या 31 दिन काम किया, उसका तनख्वाह हक बनता है उसका। और ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, जब एक 85 इयर्स ओल्ड या 70-80 साल का बुजुर्ग इलेक्शन लड़के ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का हक रखता है, तो जिसने 30-32 बरस अपनी जिंदगी के इस महकमे को दिए हैं, सरकार की खिदमत में दिए हैं, आवाम की खिदमत में दिए हैं, उसके हक में भी ओल्ड पेंशन का इतलाक होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स है उनको बहाल किया जाए। अगर सरकार इस मामले पे जो उन्होंने वादे किए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, खासकर यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो उन्होंने वादे किए हैं 11 मार्च 2025 को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उन्होंने जो वादा किया है, अगर उसको इस बजट सेशन में पूरा नहीं किया जाता है, और वो वादा जिसका मुतालबा हम कई बरसों से कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जान फिशानी से काम किया है, कुर्बानियां दी है, कई हमारे लोग इस दुनिया से चले गए इसी अरमान को लिए हुए, अगर वो बराबर वही नहीं दिया गया, अगर खाली एनहांसमेंट की गई हमारी तनख्वाह में, तो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। हमें रेगुलराइजेशन से कम कोई हल कबूल नहीं है। अगर ऐसा किया गया, रेगुलराइजेशन नहीं दी गई, तो जद्दोजहद के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यह हमारा आईनी और जमहूरी हक है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने हम पर एतमाद जताया है, जिन लोगों ने हमें एक बार फिर आपके सामने खड़ा करके खिदमत करने का मौका फराहम किया है, उन सबसे मेरी गुजारिश है फिर वो कमर बस्ता हो जाए और आने वाले बजट सेशन में हम सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे और अपने वो जायज तस्लीमशुदा मुतालबात को उनको पूरा करने पर मजबूर करेंगे।